छाड़ हे अवंतिका मुकर तो चिन्ह पारुनी बापा प्रथमे वो भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण करंतु हो माउठ भगवान तोर मंगल करंतु रे मां बापा मु गोटे कथा जमारे बुझी पारले नहीं मु एते चुपचाप आसिला परे मत तमे केमिति जानि पार कहलो मु आसुची बोली अरे मां मु परा होची बापा तोते जन्म देछि मु जानि परिबिनी किए अनामिका आसुची ना अवंतिका आसुची अच्छा हालो मां हेला जी सकाळु तमे दी भोणी कुआडी जाइथिले पर्यंत आसी नथिलो बापा मु तो सकाल सकाल मो सांग मन सहित पाका फल उद्यान खेलबा पाई जाइथिले तिले अनामिका कथा हां बापा जानिछ अनामिका ना बहुत दुष्ट हे गलानी विगत रात्रि मो सहित एते दुष्टामी कला कहिले न सब जानिछ आ हां बापा मो सहित सकाल सकाल साथी थे कोन गोटे शीघ्र फेरी आसीबी अपा कहि चली जाइछि जे जाइछि ए जे फेरी चाहली अरे मां से परे हमर गेला झियो से दुष्टामी करिबनी तो कोन की करिवो हो छाड़ तू गोटे कोन कहिबी होथिलु कहलु मां बापा मोर कहबार माने ना आसंता काली ना मो सांग माने से पाख कादम्बिनी अदानी को मां मंगला को दर्शन करबा पई जाउछंती तेणु खरी बापा तुम जो अनुमति दियंती ताले मु मध्य मां को दर्शन करबा पई जिबी बोली आशा करिछि कोन कहलु कादम्बिनी अरण्य को जीवु हां काई नहीं ना रे मां बापा सेडे केते विपदपूर्ण जगह तू जानिनु हे मां से कादम्बिनी अरण्य रे अनेक हिंसक जंतु अछंती रे मां सेठी के जे थरे जाईछि तार फेरी पर पाद चिन्ह पड़िनी सेठी पे कहूची मां ए वृंदावन राज्य रे अनेक मंदिर अछि तू जोटा की ताई दर्शन करने हेले से कादम्बिनी बन को जीवा कथा कहना रे मां बापा तुम तो जानिछ हम ए वृंदावन राज्य जेते भी मंदिर मस्जिद अछि मु सब स्थान बुली सारिछि हेले अनेक दिन आशा बांधी रखिछि बापा से कादम्बिनी रे जो मां मंगला भाई छथि तांको सारे दर्शन करबा पई आ तमे एमिति चिंतित कोन पई कहला मु तो एक जाउनी मो से तो मो सांग साथी बौला हम एमिति अनेक छे जीवु किछि भी हमनी मोर बापा अरे मां तू सिना एमिति कहि देलु हेले मु पर बापा गोटे विपदपूर्ण जगह को तो पठेई मु कोन शांति रही परिबी नहीं रे मां तू से अरण्य को जीवा कथा भूली जा जमारू मु तो आदेश दे परिबिनी बापा तरुटे मो मन कथा बुझो काहे के में तो बुझाउ छ कहला मु तो मागुरी ने उड़ेउची हां जति रक पई अनुमति दियो ए मां बापा तू कहीं ते बुझाउ छ कहलु मानी जा मोहर बोला आलो सुना झिया मोर मानी जा मोहर बोला आलो सुना झिया मोर मंदिर जीवा को मृत करन जंजाल ए मां बापा तते दंडे न देखिले दस दिग शून्य मोर तते दंडे न देखिले दस दिग मंदार अरे मां आलो ए मां बापा तू एते झट करना मां तू जानिनु से अरण्य केते विपदपूर्ण हेले बापा मु एका जाउनी मु सहित संग साथी थिबे ना जानी छी रे मां जानी छी तथापि बापा मनटा बुझुनी काई कि तमे दी भोनी होछ मु दी आखी तमे माने मोठू टिके दूरेई गले ना मते 10 अधिक शून्य दिसे बापा मु शीघ्र फेरे आसी हेलो मां अवंतिका सई घंचारण्य हित जंतुरे पूर्ण पद पदे विपद रही अछि पुरीना बापा एक बार बापा हे मां अवंतिका बापा
সেই ঘঞ্চারণ্য জন্তুরে পূর্ণ পদে পদে বিপদ রইছি পুরীণ তুই মোর নয়ন তুই মোর জীবন ঝড়ে তোতে ন দেখিলে লাগে দশ দিগ শূন্য মন্দির ଯିବାକୁ ବୃତ କରନ ଜଞ୍ଜାଳ ଏ ଅବନ୍ତିକା ବାବା ତତେ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ମୋର ତତେ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ଦଶ ଦିଗ ମନ୍ଦାର ଅବନ୍ତିକା ବାବା ଦେଖୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ତୁ ଭାରି ଜିଦିଆ ହେଇଯାଉଛୁ ଠିକ ଅଛି ମା ଯଦି ଯିବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ଜମାରୁ ବିଳମ୍ବ କରିବୁନି ମା ନାଇଁ ବାପା। କାହିଁକି ନା ତୁ ନ ଆସିବା ଯାଏ ମୁଁ ପାଣି ସୁଦ୍ଧା ପିଇବିନି ତମେ ସେମିତି କହନି ବାପା ଦେଖିବ ତମ କଥାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବି ଠିକ ଅଛି ମା ଯା ଠିକ ଅଛି ବାପା ମତେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେମିତି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରି ଆସିବି କୁଶଳରେ ଏଇ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ରାଜ୍ୟକୁ ଠିକ ଅଛି ମା ଯା ମା ମଙ୍ଗଳା ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଝିଅର ମନେ ରଖିବାକୁ ସେ ତାକୁ ମୁଁ ସେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟକୁ ପଠେଇଦେଲି ହେଲେ ମୋ ମନଟା ଜମାରୁ ମାନୁନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଅରଣ୍ୟ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଇଁ 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 ମତେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ କିଏ ଅଛ ରେ ଚକ୍ରଧର ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହୋ। ଚକ୍ରଧର ମହାରାଜ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଅବନ୍ତିକା ମୋ କଥା ନ ମାନି ସେ କାଦମ୍ବିନୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି ହଁ ହଁ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ସେ ଅରଣ୍ୟ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହଁ ଯିଏ ଥରେ ଯାଇଛି ତାର ଫେରିବାର ବାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିନି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମହାରାଜ କିଛି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମୋ ଝିଅ ପଛରେ ଯା ଦେଖିବୁ ତାର କୌଣସି ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ହଁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ସେଇ କାଦମ୍ବିନୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବି ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ପଦାର୍ପଣ କଲେଣି
ମୋର ଗୋଟେ ନୂତନ ସେନାପତି ଦରକାର। ହଁ ଏମିତି କିଏ ବୀର ଅଛି କି ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବ? ଅଛି ମହାରାଜ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକଟେ ଅଛି। ଆରେ କିଏ ସେ? ଆଉ କିଏ ମହାରାଜ? ସେ ପରା ମୋ ନିଜଠୁ ଅତି ନିଜ ଲୋକ। ତମ ନିଜ ଲୋକ ପୁଣି ଏତେ ବଡ ବୀର? ହଁ ତାହେଲେ କହ କିଏ? ସେ ପରା ମୋ ନିଜ ଭଣଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଅପଦାର୍ଥ କାହା ନା ନଉଛ? ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିମା ଚୋରି କରି 5 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଛି, ତାହାରି କଥା କହୁଛ? ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ, କାହିଁକି ତକ ତକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ମୋ ଭଣଜା ପରା ଆପଣଙ୍କ କାରାଦଣ୍ଡରୁ ବାହାରିକି ଖାଲି ଦେଶ ସେବାରେ ଲାଗିଛି କଣ ମହାରାଜ। କହିଲ? ତମ ଭଣଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି? ଠିକ ଅଛି, ତମେ ହଉଛ ମୋର ପୁରୁଣା ଲୋକ। ତମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ତମ ଭଣଜାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମେ ତମ ଭଣଜାକୁ ରାଜସଭାକୁ ନେଇ ଆସିବ, ବୁଝିଗଲା? ଆଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ନେଇ ସେ କାଦମ୍ବିନୀ ଯିବା କଥା ଭୁଲିବନି ଜମାରୁ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଥର। ଫସିଗଲା ଫସିଗଲା ରେ ବୁଦ୍ଧା ରାଜା ଫସିଗଲା ଚକ୍ରଧରର ଚକ୍ର ବିହୁରେ। ଆରେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା କଣ ଜାଣିଛି? ଏ ଚକ୍ରଧର ପରା ଏ କାନି ବେଙ୍ଗ ସେ କାନି ବେଙ୍ଗ, ପୁଣି ମଝିରେ ନାଗ ସାପ। ଆରେ ବୁଢା ରାଜା କଣ ଜାଣିଛି? ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ମୋ ଭଣଜା ସେନାପତି ପଦ ପାଇଗଲା, ତାହେଲେ ବୁଢା ରାଜା ନାମ ନଉଥିବ, ଗୁଣ ଗାଉଥିବ, ନାମ ନଉଥିବ, ଗୁଣ ଗାଉଥିବ। ଆରେ ମହାରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ତ ମାରି ଦେଇଛେ, ଏବେ ବାକି ରହିଲା ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ। ଆସୁଛି ଆସୁଛି ତାର। बहुत विचित्र है दुनिया। ए रघुदास की दोष करिथिला? वृंदावन राज्यरु निर्यातना है ए माणिकगढ़ को चली आसी। मोर केही ना, मोर बोली आ केही नाहंती ए दुनिया रे। ठीक अछि, तथापि रघुदासर कर्तव्य ए दुनिया ए धरित्री आजीवन मन पकाइबो। अरे रघुदासर कर्तव्य सब इतिहासर स्तर स्तर पृष्ठा गुड़ी कर लिपिबद्ध होइकी रहिबो। हेले मोर आ केही नाहंती ए दुनिया, अच्छी केवल मोर गोटे अलिअल पुओ अरुण। अरुण को छने न देखिले मो मन प्राण इतस्तत हो जाए। ताकू छने न देखिले मो आखि पलक मध्य पड़े। अरुण, अरे बाप अरुण रे, अरे तो बाप भागा रघुदास डाकुछि रे। आरे धन अरुण, अरे अरुण
हे पूज्य पिता ଅରୁଣ तुम ए सुपुत्र अरुणर भूमिष्ठ प्रणिपत घृणा करते पिता अरे 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 उठो उठो रे। आयुष्मान भर अरुण पिता अरे हाँ बापा अरे मु ये कौन देखी भी जाऊँ सदा सर्वदा सदा बोले तुम मुखमंडल झलसी उठु थाए हाँ हेले अच्छी आज आज मु ये कौन देखी पारछि पिता आज काहे आपनकर मुखमंडल झाउली पड़िछि कौन अछि बापा ତାପରେ पिता ସେହି ଅତୀତ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲି ଅତୀତ କଥା ମୋ ଅଙ୍ଗର ଲୋଭ ସବୁ ଟାଙ୍ଗରି ଉଠୁଛି ରେ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତା ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିଲି କେତେ ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜା କରି ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଟା ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ପିତା ଚାଲି ଆସିଲି ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଏ ମାଳିକ ଗଡ଼କୁ। ହଁ ପିତା ହେଲେ ଅରୁଣରେ ପିତା ଏ ଏ ଏ ଦେଖେ ମୋ ଆଡ଼େ ଦେଖେ ବାପା ତୋରି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଶ୍ରୀହୀନ ଦେଖା ଯାଉଛି କାହିଁକି? ମୋ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏ ମୋ ମୁଖ କଥା ଛାଡ଼ି ଦେ ତୋତେ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ମୋ ବାପ ତୁ ମୋର ପୁଅ ଅରୁଣ। ବାପା ବାପ ପୁଅର କେତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ ତାହା ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାପ ହିଁ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ପିତା ଏଡୁରୁ ଏଡୁଟାଏ କରି ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରେଇଲି ତୋତେ। ହଁ ପିତା ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ରହୁଛି ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ ଭଲରେ ଖାଇବ। ତଥାପି ତୋରି ଶ୍ରୀହୀନ ମୁହଁଟା ଦେଖି ରୋହି ଅଭାଗାର ବାପର ମନ ବୁଝିବଟି? କୁହ କଣ ହେଇଛି? କୁହ କଣ ହେଇଛି ତୁ କୁହ। ପିତା ହଁ କାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ କାହିଁକି ଝାଉଁଳି ପଡିଛି ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା ମତେ ନ କହି ମତେ ପଚାରୁଛ ତୋରି ମନ କଥା ଚାହିଁବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ମନ କଥା ଛାଡ଼ିଦେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କୁହ କଣ ହେଇଛି କୁହ ମତେ କୁହ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବେ ପିତା ହଁ ତେବେ ଶୁଣ ହଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଭିଳାଷ ଅଛି ଏ ଛୋଟିଆ ଅଭିଳାଷ? ହଁ ପିତା ଆରେ କି ଅଭିଳାଷ? କୁହ କଣ ହେଇଛି କୁହ। ଶୁଣନ୍ତୁ ତାହେଲେ ହଁ କରୁଅଛି ନିବେଦନ हे पिता कर जोड़ीण ହଁ असानित मोर मन भावना कर पूरण ବାପରେ କଣ ହେଇଛି? पिता ହଁ सुनतारे ହଁ କରୁଅଛି ନିବେଦନ हे पिता कर जोड़ीण असानित मोर मन भावना कर पूरण तुम अनुमति ने कर जीवी देश भ्रमण तुम अनुमति ने कर जीवी देश भ्रमण कर जीवी देश भ्रमण कर जीवी देश भ्रमण ମୋରି ଅନୁମତି ନେଇ ମୋରି ଅନୁମତି ନେଇ ଏ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ଅଛି ପରା। ମୁଁ ଅଛି ନା। पिता ଅରୁଣ शुणी पार्छन् ताले ଶୁଣୁଛି ରେ ବାପା। विचारणी देशान्तर ଆଚ୍ଛା 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 बोलुअछि मन मोर बहुदिन ठु कल्पित गरिअछि आयतात दिय मेलनी बेल हुए छुरा हेता त मोर किछि दिन बुली सारी सुबरे आसबी फेरी किछि दिन बुली सारी सुबरे आसबी फेरी एतिकी करे मागुणी बिरंचिर ए लिखन एतिकी करे मागुणी बिरंचिर ए लिखन बिरंचिर ए लिखन बिरंचिर
ପିତା ମୋର ଅନୁମତି ନେଇ ତୁ ଏ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ହଁ ପିତା ଏଇ କଥା ତ? ହଁ ଠିକ ସେଇ କଥା ଏ ଅରୁଣ, ପିତା ପୁଅର ଅନୁମତି ପୁଅର ଅନୁରୋଧକୁ ଯଦି ଯୋଉ ବାପ ନ ରଖେ ପିତା ସିଏ ମୋ ମତରେ ବାପ ନୁହେଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ପାପ ସହିତ। ପିତା ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ପୁଣି ମତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ ରେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିତା? ଅରୁଣ, ପିତା ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜ୍ୟରେ ରହି କେତେ ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜା କରୁଥିଲି, ମୋ ମନଟା ବୁଝି ଯାଉଥିଲା। ଏ ମାଣିକଗଡକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଦିନରୁ କାହିଁ ସେଇ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ମୋ ମୁହଁରେ ଝଳସି ଯାଉଛି ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ହଁ ପିତା ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନ ଅଛି ଏଇ ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଏ ଦଶାଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରଣତି ଜଣେଇ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। କି ଉପାୟ ପିତା? ମୋ ପାଖ ଏଇ ଦେଖେ ନା, ଏ ଦୂରରେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଦେଖେ 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 କଣ? ସେ ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ତ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲ ନା? ହଁ ପିତା ତୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ। ପିତା କଣ ପାଇଁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ ଜାଣିଛୁ? କଣ ପାଇଁ ଯିବି ପିତା? ଅରୁଣ, ପିତା ଯାରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ। ଆରେ ବାପା, ତଲିଆଣ ଫୁଲ ଫଳରେ ବାପରେ ପିତା ପୂଜିବି ମୁହିଁ ଠାକୁର ରେ। ଏଇ ଅଭିଳାଷ ମୋର ରେ, ଏଇ ଅଭିଳାଷ ମୋର। ଆରେ ବାପା, ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କିଛି ଫଳ ଫୁଲ ଦିଟା ତୋଳି ଆଣିବୁ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫଳ ଫୁଲ ଦିଟା ତୋଳି ଆଣିବୁ। ଅରୁଣ, ପିତା ତୁ ଏ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଫୁଲ ଫଳ ଦିଟା ତୋଳି ଆଣିଲେ ତୋର ଏ ବାପ ଅଭାଗା ରଘୁଦାସ ଏଇ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚଢେଇକି ଡାକିବ। ହେଲେ ଶୁଣ ପିତା, ହଁ, ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଏ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି ଯିବୁ ନା? ଫଳ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ। ହଁ, ହେଲେ ଶୁଣ, କଣ ହେଇଛି? ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଯେତିକି ବେଳେ ଯାଉଛି ହଁ, ବୁଲାବୁଲି କରିବାରେ ମୁଁ ତ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏ ବିଳମ୍ବ ହେବା କଥା କହିବୁନି। ପିତା ତୋତେ ଛନେ ନ ଦେଖିଲେ ତୋର ଏ ଅଭାଗା ବାପର ମନ କେମିତି ହୁଏ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ। କେମିତି ହବ ପିତା? ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କେମିତି ହେବ ଜାଣିଛୁ? କେମିତି ହବ? ତୁହି ମୋ ବେନି ନୟନ, ତୁହି ମୋ ପିଣ୍ଡର ପ୍ରାଣରେ, ତୁହି ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନରେ, ବିରଞ୍ଚିର ଲିଖନ ରେ, ବିରଞ୍ଚିର ଲିଖନ। ପିତା ଅରୁଣ, ତୋତେ ମୋ ରାଣରେ ବାପ, ତୁ ଜମା ବିଳମ୍ବ କରିବୁନି। ନାଇଁ ପିତା, ଆପଣ ସେମିତି ମର୍ମାନ୍ତୁଦ ହୃଦୟରେ କୁହନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଅଜାଡ଼ି ହେଇଛି ଯେ। ଆରେ ବାପ, ହେଲେ ପିତା ହଁ, ମୁଁ ଜମାରେ ବି ବିଳମ୍ବ କରିବିନି। ବିଳମ୍ବ କରିବୁନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବି ଯାଇ ଆଉ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ଏଇ ଗଲି ଏଇ ଆସି ଏଇ ଆସିଲି। ହେ ମୋ ତାହେଲେ ସୁନାଟା ପିତା ପରା। ଠିକ ଅଛି ରେ ବାପା। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ହଁ ରେ ବାପା। ମତେ ତାହେଲେ ବିଦାୟ ଦିଅ ପିତା। ଆରେ 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 ମୋ ସୁନାଟା ପରା।
ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅଳିଅଳ ପୁଅ ଅରୁଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛି। ତାରି ଚଳାପଥ ଯେମିତି କୁସୁମିତ ହଉ, ମୋ ପୁଅର ଯେମିତି ଅମଙ୍ଗଳ ନ ହଉ, ସୁଖରେ ଯେମିତି ସେ ଫୁଲ ଫୁଲ ଦିଟା ନେଇ ତାର ଏ ଅଭାଗା ବାପ ରଘୁଦାସ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁ ଯେମିତି। ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ବିନ୍ଦେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ହେଉ ମୋ ଅରୁଣର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି ମୁଁ। জয় মা ঠাকুরানী, জয় মা কালী, জয় মা মঙ্গলা। হে বাবু, রাজা আজি কাহিকি তুম মুখ মণ্ডলটা হস হস লাগুছিল বাবু। ଆଜି ତାହେଲେ ମୋ ମୁଖମଣ୍ଡଳଟା ହଉଛି। ও বাবু, আজি তুম মুখ মণ্ডলটা হস হস লাগুছে বাবু। ବାଣ ଚାଲ বলো এ বাবু। ବାପା ମୋ ଗେଲା ଭଣଜା ମୋ ସୁନା ଭଣଜା ମୋ କୁକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ଭଣଜା। বাবু, କେମିତି ଖୁସି ହେବିନି ଲୋ ବାପ, ଆଜି ପରା ଏତେ ବଡ଼ ଦିନର କଥା। আজি পড়ি এতে বড় দিন ଭଣଜା বড় হয়েছে বাবু। কুহ বাবু কুহ। ବାଣ ଚାଲ ବାପା, କାଲି ମୁଁ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଲୋ ବାପ। কালি তুমি বৃদ্ধ রাজা পাখকু যাইছিল। ହଁ? কণ পাই বৃদ্ধ রাজা পাখকু যাইছিল বাবু? ବାଣ ଚାଲ কুহ বাবু কুহ। ବୃଦ୍ଧ ରାଜାକୁ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁବଲି ପରି ଲୋକ ଦରକାର। বৃদ্ধ রাজাকু গোটিয়ে বলিষ্ঠ বাহুবলী দরকার। ହେଲେ ତୁମେ କଣଟା କହିଲ ବାବୁ? ଭଣଜା ତୁ ତ ମୋର ଏକ ବୋଲି ଭଣଜା, ଆଉ କଣ କହିବି? ମୋ ଭଣଜା କହିଲି ଆଉ। ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା କଣ କହିଲ ବାବୁ? ଭଣଜା ଲୋ, ବୃଦ୍ଧ ରାଜାଟା କହିଲା କଣ ନା, ତତେ ସେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି କରିଦେବ ଲୋ। ଏ ସତ କହୁଛ ବାବୁ? ଭଣଜା ହେଲେ ହେଲେ ବାପା କଣ ହେଲେ ବାବୁ? ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତ? ଅଛି ହଁ। ଅଛି ବାବୁ, ମୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମଣିଷ ବଡ ହେଇଗଲେ କଣ କରିବୁ ରେ ବାପା? ମଜିଟା ତ ପୁରା ଫାଙ୍କା। ତତେ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ? ହଁ, କି ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବାବୁ? ରହିଯା, ମୁଁ ଆଣିକି ଆସୁଛି ସେଇ ପରୀକ୍ଷା। ଏ ଆସ ବାବୁ। ହାଲୋ